Am I audible to all of you? Yes, yes. So, a very good evening to respected Dr. Diganta Vishwa Sharma sir and all the participants here. I Bitupon Bora. আপোনাৰ ফটোখন উল্টা হৈ আছে হ'ব বাৰু কক বাৰু ফটোখন উল্টা হৈ আছে খালি Okay, so মোৰ ভিডিও আহিছে নে স্যাৰ মোৰ দেখা পাইছে নে ভিডিও আহিছে ফটোখন উল্টা হৈছে ফটোখন Okay, okay স্যার ৰব Okay. So, a very good evening to respected Diganta Vishwa Sharma sir and all the participants present here. I Bitupon Bora, a PhD research scholar of the Department of Philosophy at Guwahati University. Welcome you all to 21st session long lecture series Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo. Now, without any further delay, let us proceed with today's session. Thank you everyone for your patience. So now I invite Dr. Diganta Vishwa Sharma sir to deliver his lecture. Sir, you can proceed now. Thank you and welcome to all my esteemed participants. Right now we are discussing second chapter titled The Contemporary and Universal Relevance and Importance of Indian Knowledge System. And we have discussed how our intellectual elites had been alienated from Indian culture, from Indian knowledge system, from their nationhood, how they repudiated nationhood, etc. We have already discussed. So, if you are asked, what are the relevances and importance of Indian knowledge system from our point of view, so far we have discussed that we want to reconnect our intellectual elite, our educated section with the roots who are alienated culturally. ভাৰতবৰ্ষৰ অশিক্ষিত সমাজহে ভাৰতৰ পৰা সাংস্কৃতিকভাৱে বিচ্ছিন্ন শিক্ষিত সমাজ ইন্টেলেকচুৱেল সমাজ অভিজাত শ্ৰেণীটো অশিক্ষিত সমাজ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা পৃথক নহয় আৰু সেই কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মজিয়াতহে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ মজিয়াতহে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে আপামৰ জনসাধাৰণৰ মাজত নহয় কাৰণ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো কিয় আমাৰ intellectual elites আমাৰ অভিজাত তন্ত্ৰ আৰু এই অভিজাত তন্ত্ৰটো মই যেতিয়া হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পঢ়িছিলো সময়ত মই এজন সীতাৰাম গোয়েল তেখেতৰ কিতাপ পঢ়িছিলো আপোনালোকে নেটত বিচাৰিলে তেখেতৰ কিতাপ পাব তেখেতে এটুক এটা বিশেষ নামকৰণ কৰিছিল এই যেটো culturally alienated our intellectual elites, our educated section, our highly educated section. তেওঁলোকক মেকলিষ্ট অৰ্থাৎ মেকলে যেটো শিক্ষা পদ্ধতি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলন কৰি থৈ গৈছিল যে কেৱল মাত্ৰ আমি গাৰ বৰণৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় হৈ থাকিম কিন্তু মনৰ ফালৰ পৰা পৰিপূৰ্ণ ৰূপে আমি পাশ্চাত্যমুখী হৈ থাকিম আৰু ইতিমধ্যে আমি সেইসমূহ আলোচনা কৰিছো কিয় আমাৰ শিক্ষিত শ্ৰেণীটো পাশ্চাত্যমুখী হৈ পৰিছিল কিয় hypnotized by European culture কিয় overwhelmed with a sense of inferiority কাৰণ ব্ৰিটিছসকল বিজয়ী আছিল যেহেতু ব্ৰিটিছসকল বিজয়ী আছিল আমি ব্ৰিটিছসকলক
পাইকাৰী হাৰত আমি অনুসৰণ কৰিব লৈছিলো ইত্যাদি কথাবোৰ আমি আলোচনা কৰিছিলো মই মাত্ৰ আজি কেৱল আমি নতুন কিছু পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে যেটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমৰ ৰেলেভেন্স আৰু ইম্পৰ্টেন্স এতিয়ালৈকে আমি এই ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতাটো কি কাৰণেনো আমাক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা লাগে why we are not refocusing on European knowledge system rather we are focusing on Indian knowledge system first karon we want to reconnect our intellectual elites our educated section with the roots who are alienated culturally আর কিহৰ কাৰণে বিচ্যুত হৈছিল বিচ্ছিন্ন হৈছিল আমি তাৰ কাৰণ আলোচনা কৰিছো ইতিমধ্যে কেনেকে এই যে ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমৰ জৰিয়তে আমি কি পদ্ধতিৰে এই উচ্চ শিক্ষিত শ্ৰেণীটোক পুনৰ ভাৰতমুখী কৰিব কেনেকে বিচাৰিছো বাই ৰিমুভিং কিবা কিবি বস্তু আতৰ কৰি কি removing the hypnotism of European culture আমি যেটো ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ সন্মোহনৰ পৰা আমি আমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইট সকলক আমি মুক্ত কৰি by freeing from the hypnotism of European culture by removing overwhelmingness with the victors আমি যেটো আমাৰ বিজয়ী সকলৰ প্ৰতি আমি অভিভূত হৈ আছো এই overwhelmingness we want to remove by removing that overwhelmingness by removing the sense of inferiority by removing the apathy towards India উদাসীনতা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি যেটো উদাসীনতা we are much more concerned about America the heaven of intellectual elites তাৰপিছত self repudiation we want to remove যেটো repudiation আত্ম অস্বীকাৰ আমি নিজৰ জাতীয়তা নিজৰ অস্তিত্ব আমি অস্বীকাৰ কৰিছিলো and we want to remove wholesale imitation যেটো পাইকাৰী হাৰত আমি অনুসৰণ কৰিছো পাশ্চাত্যৰ সংস্কৃতিক ইউৰোপীয় সংস্কৃতিত আমি যেটো পাইকাৰী হাৰত আমি অনুসৰণ কৰিছো এই বস্তুবোৰ ৰিমুভ কৰি we are trying to reconnect our intellectual elites with Indian roots who are already alienated and hypnotized by European culture. Etu hol ek number karon. Indian knowledge systemor prasongikota prothom to relevance aru gurutto amar uccho shikkito highly educated section jimane uccho shikkito hobo simane teo bharatborkhor pora aturi jai সকলো নহয় কিন্তু majority tar pisot আৰু এটা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছো by eradicating the root causes of downfall আমাৰ যেটো ডাউনফল হৈছিল আমাৰ ডাউনফল কিয় হৈছিল আমি আলোচনা কৰিছো আমাৰ ভাৰত শক্তিৰ মূলত তিনিটা শক্তি কি তিনিটা শক্তি এটা হল স্পিৰিচুৱেলিটি আধ্যাত্মিকতা ওপৰত তলত কি আমাৰ কল্পনাতীত সৃজন কৰ্মত কল্পনাতীত প্ৰাচুৰ্য জীৱনৰ আনন্দ জীৱনৰ সামৰ্থ্য আনন্দৰ খেলা অৰ্থাৎ আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ অ্যাকশন সেই বিষয়ে মই পিছত হিসাব দিম যে আমাৰ যে ভাইটেলিটি মানে যেটো কল্পনাতীত বুলি শব্দটো কৈছে it is indeed কল্পনাতীত এই হল দুটা আমাৰ পাৱাৰ কিন্তু এই দুটা পাৱাৰৰ মাজত মধ্যস্থতা কোনে কৰিছিল তৃতীয় আন এটা শক্তিয়ে হেতু হল ইন্টেলেকচুৱেলিটি এই তিনিটা শক্তিত যেতিয়া ভাতা পৰে তেতিয়াই ভাৰতৰ অধঃপতন হয় আৰু এই তিনিটা শক্তিত যেতিয়া জোৱাৰ আহে তেতিয়াই ভাৰতৰ নৱজাগৰণ গতিকে
আৰু এই তিনিটা শক্তিত যদি আমি জোৱাৰে দেখা দিব লাগে, জোৱাৰ আহিব লাগে, তেনেহলে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা, ভাৰতীয় জ্ঞানৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ বাহিৰে আন জানো কিবা উপায় আছে? Can digital India, can nuclear India help us? মুঠেই কৰিব নোৱাৰে। আমি আমাৰ যিটো ভাৰতীয় জ্ঞান, ভাৰতৰ জ্ঞানেই ভাৰতৰ মূল শক্তি, আমি ভাৰতীয় জ্ঞানৰ সৈতে we have to reconnect ourselves. We have to reconnect. গতিকে by eradicating the root causes of downfall, আর root causes of downfall or ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিছিলো এই তিনিটাৰ সমানে সমানে মহাৰিষিয়ে আৰু এটা root cause কৈছিল যে মহৎ আদৰ্শৰ ক্ৰমিক অভাৱ। আমাৰ অধপতনৰ আৰু এটা কাৰণ কি আছিল? আমাৰ জাতীয় জীৱনত মহৎ আদৰ্শৰ পৰা আমাৰ স্খলন হৈছিল, আৰু মহৎ আদৰ্শৰ পৰা আমি আজিও স্খলিত হৈ আছো। আৰু এই মহৎ আদৰ্শৰ পৰা এই আমাৰ অধপতনৰ কাৰণবোৰ যদি আমি নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছো, তেনেহলে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিকল্প আমাৰ হাতত আন একো বস্তুৱেই নাই। গতিকে এই হল আমি আমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইটস সকলক যদি ৰিকানেক্ট কৰিব বিচাৰো, এই ওপৰত কোৱা বস্তুবোৰ আমি ৰিমুভ কৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ অধপতনৰ যিবোৰ মূল কাৰণ সেইবোৰ ৰিমুভ কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে আমাক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰয়োজন। এইটো হল এক নম্বৰ কাৰণ, আৰু তাৰ পদ্ধতি দুটা আমি ইতিমধ্যে এইবোৰ আলোচনা কৰিছো। 2 নম্বৰ হল ফৰ ৰিএৱেকেনিং টু ইণ্ডিয়ান নলেজ পজিটিভলি। হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়ান নলেজ? তাৰ প্ৰতি আমি পুনৰ জাগৰিত হ'ব বিচাৰিছো পজিটিভলি, বিকজ প্ৰত্যেক জাতিয়ে নিজৰ যিটো জ্ঞান আছে, নিজৰ জাতিৰ ভিতৰত নিজৰ সাহিত্য, দৰ্শন, সমাজ, কলা, স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য, জীৱনৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো বিষয়ৰ লগত যিবোৰ জ্ঞান বিজড়িত হৈ আছে, সেই জ্ঞান সম্বন্ধে জনাটো মোৰ দায়িত্ব, কৰ্তব্য। কাৰণ মোক যদি ভাৰতবৰ্ষত ভগৱানে জন্ম দিছে, মই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক লৈয়ে মই মোৰ জীৱন চৰ্যা কৰিব লাগিব। গতিকে ফৰ ৰিএৱেকেনিং টু ইণ্ডিয়ান নলেজ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কাৰণ ফৰ দি ট্ৰিয়াম্ফ অফ নেশ্যনেলিজম, আমাৰ জাতীয়তাবাদৰ বিজয়ৰ বাবে। আমাৰ জাতীয়তাবাদৰ বিজয়ৰ বাবেও আমাক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰয়োজন। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো। ফৰ ৰিএছাৰ্টিং ইণ্ডিয়ান ভেলুজ, কিয় আমি ৰিএছাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছো? কাৰণ আমি ইতিমধ্যে মহাৰিষিৰ ভাষাত কৈছিলো যে প্ৰেজেন্ট তেওঁৰ ভাষাৰে তেওঁ কি বুলি কৈছিল? তেওঁ কৈছে যে the modern world is still mainly European. যেটা আমি আধুনিক পৃথিৱী বুলি কওঁ, আধুনিক পৃথিৱী দৰাচলতে ভাৰতীয় মূল্যবোধৰ পৃথিৱী নহয়। আধুনিক পৃথিৱী মানে ইউৰোপীয় পৃথিৱী, a world dominated by the European mind and Western civilization. We claim to set right this undue preponderance. This is a clear objective, not hidden aim. It's a clear aim. We claim to set right this undue preponderance. We do not want to accept domination of European culture, domination of European civilization. গতিকে আমাৰ next এটা কারণ কিয় why we need Indian knowledge? For reasserting Indian values. তাৰপিছত আমি আৰু এটা কথা আলোচনা কৰিছিলো, কিয় আমাক জ্ঞান পৰম্পৰা লাগে? ফৰ আৱাৰ ভেৰি সাৰ্ভাইভেল। কিয় সাৰ্ভাইভেলৰ বাবে লাগে? বিকজ কালচাৰেল কনফ্লিক্ট ষ্টিল কণ্টিনিউজ। এতিয়াও সেই আত্মোৎসৰ্গাৰ যুগ, period of self-sacrifice, যে এটা জাতিয়ে আন এটা জাতিৰ বাবে আত্মোৎসৰ্গ কৰিব, সেই পৰিৱেশ এতিয়াও মানৱ জাতিত সুদূৰ পৰা হয়। এতিয়াও যিটো প্ৰথমটো যিটো পৰ্যায়, তাত 3টা পৰ্যায়ৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো। কেৱল ইমানখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে, স্থূল সংঘৰ্ষৰ সলনি সংঘৰ্ষই বৰ্তমান জাতিসমূহৰ মাজৰ সংঘৰ্ষই বৰ্তমান সূক্ষ্ম ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সাটল। আৰু এই সূক্ষ্ম ৰূপটো কি? আগৰ যিটো ফিজিক্যাল কনফ্লিক্টৰ সলনি এতিয়া কি ৰূপ লৈছে? কালচাৰেল কনফ্লিক্ট।
আৰু এই কালচাৰেল কনফ্লিক্টৰ সময়ত যদি আমি নিজক আমি যদি সাৰ্ভাইভ কৰিব যদি বিচাৰো মই নাজানো আমাক আণবিক শক্তিয়ে আমাক ডিজিটেল ইণ্ডিয়াই কিমান ৰক্ষা কৰিব পাৰিব আই এম পাৰ্সনেলি নট এৱেৰ আমি সেইবোৰ বস্তুক নেগলেক্ট কৰা উচিত নহয় কিন্তু মূল যেটো ভাৰতৰ জ্ঞান পৰম্পৰাৰ হৈতে যদি বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিত শ্ৰেণীটো মই অশিক্ষিত শ্ৰেণীৰ কথা কোৱা নাই কিয় কোৱা নাই কাৰণ অশিক্ষিত শ্ৰেণীটোৱে সদায় শিক্ষিত শ্ৰেণীক অনুসৰণ কৰে গীতাত এটা স্পেসিফিক শ্লোক আছে মই শ্লোক নম্বৰটো আপোনাক কৈ দিছো গীতাত এটা স্পেসিফিক শ্লোক আছে যেটো শ্লোকত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে 3 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 21 নম্বৰ শ্লোক 3 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 21 নম্বৰ শ্লোকত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে যে শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষে যি আচৰণ কৰে সাধাৰণ মানুহ সেইবোৰকে আচৰণ কৰে যদি শিক্ষিত শ্ৰেণীটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ কিবা দুৰ্দশাৰ বাবে অশিক্ষিত শ্ৰেণীটোক দোষাৰোপ কৰিবলৈ যায় মূৰকত গৈ কিন্তু তেওঁলোক নিজেই অভিযুক্ত হ'ব অশিক্ষিত শ্ৰেণীটো যদি আজি অশিক্ষিত শ্ৰেণীৰ মাজত কালচাৰেল সেলফ এলিনেশন যদি আমি দেখা পাওঁ কালপ্ৰিট শিক্ষিত শ্ৰেণীটো সেইভাবে অৰ্জুনক কৈছিল যে তুমি যদি যেটো আদৰ্শ দেখাবা ইউ উইল বি ফলোড বাই ইনফেৰিয়ৰ্স তুমি সমাজৰ নেতৃস্থানীয় কৈছে শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষে যি আচৰণ কৰে সাধাৰণ মানুহেও সেইবোৰকে আচৰণ কৰে তেওঁ যেটোকে প্ৰামাণ্য বুলি গ্ৰহণ কৰে অথবা প্ৰমাণিত কৰোৱাই দেখুৱাই বা যি আদৰ্শ গঢ়ি তোলে সাধাৰণ লোকসকলেও তাকেই অনুকৰণ কৰে আৰু সেইভাবে মই বাৰে বাৰে জোৰ দিছো ভাৰতবৰ্ষৰ সমস্ত দুৰ্দশাৰ বাবে দায়ী ভাৰতৰ অশিক্ষিত জনসাধাৰণ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সমস্ত দুৰ্দশাৰ বাবে দায়ী ভাৰতৰ শিক্ষিত শ্ৰেণী ভাৰতৰ অতি শিক্ষিত শ্ৰেণী আৰু সেইভাবে আপোনালোকে অলপ কল্পনা কৰক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে জ্ঞান দিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে কাৰ মাজত শিক্ষিত শ্ৰেণীটোৰ মাজত অশিক্ষিত শ্ৰেণীটোৰ মাজত নহয় কোনে উদ্যোগ লৈছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে তাৰ মানে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে জানিছে যে ভাৰতৰ শিক্ষিত শ্ৰেণীটো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা কেতিয়াবাই বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে আৰু সেই শিক্ষিত শ্ৰেণীটোক অশিক্ষিত শ্ৰেণীয়ে অন্ধভাৱে অনুসৰণ কৰে মই এইবোৰ গীতাত কোৱা কথা মই নিজে বনাই কোৱা কথা নহয় মই নিজে সজাই কোৱা নাই মই কথা অৰ্জুনক গীতাই আজিৰ পৰা 5000 বছৰ আগতেই গীতাই জানিছিল সেইটো কথা সমাজৰ এই যেটো প্ৰক্ৰিয়া যেটো আমি আধুনিক মানুহে কিন্তু হয়তো কোনেও আলোচনা কৰেন নাই মই নাজানো যে শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষক সাধাৰণ সকলে অনুসৰণ কৰে আৰু সেইভাবে আজি যে আমি কেতিয়াবা কোনোবাই হাহু আমি যে অমুক মজদুৰৰ লৰাইও ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়িছে কাৰণ প্ৰফেসৰৰ লৰাক প্ৰফেসৰে ইংলিশ মিডিয়ামত পঢ়াইছে মাতৃভাষাৰ প্ৰতি অঙ্গুষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিছে অথচ আকৌ সেই অধ্যাপকে হাঁহিব কিন্তু educated will continue to be followed by inferiors গতিকে আমি এই যে আধুনিক সমাজ তাৰ আৰু এটা কাৰণ দিলে আমি কি কলো আধুনিক সমাজৰ আমি এই দিশটো পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰো গতিকে for reasserting Indian values for our own very survival আৰু তাৰ পিছত আমি এটা কথা কৈছিলো যে for the triumph of nationalism a triumph of nationalism বুলি কথাটো কলেই আসলতে অলপ ৰাজনৈতিক যেন লাগে কাৰণ জাতীয়তাবাদ মানে যেন ক্ষমতা ৰাজনীতি এটা বাউন্ডাৰী এটা সীমা এটা সংকীৰ্ণতা হয় কেৱলমাত্ৰ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদক বাদ দি মই কৈছো পৃথিৱীৰ আন সকলো প্ৰান্তৰ জাতীয়তাবাদ লাগিলে একেবাৰে সৰু জনগোষ্ঠীয় জাতীয়তাবাদ হোক আৰু একেবাৰে ইউৰোপীয় জাতীয়তাবাদ হোক
প্ৰত্যেকটো জাতীয়তাবাদৰ ক্ষেত্ৰত এই গুণবোৰ আছে এই গুণবোৰ সংকীৰ্ণতা সীমা স্বাৰ্থপৰতা সকলোবোৰ বিৰাজমান সেইভাবে পৃথিৱীত নেশ্যনেলিজমক মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডত উচ্চতৰ হিউম্যান আইডিয়াল হিচাপে নামানা মানুহৰ সংখ্যা ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে আৰু তাৰ যুক্তিসংগত কাৰণ আছে কাৰণ এই নেশ্যনেলিজমে হিটলাৰক জন্ম দিছিল আৰু সেই হিটলাৰে 60 লাখ ইহুদি নিধন কৰিছিল জাৰ্মান জাতিৰ স্বাৰ্থৰ বাবে তেনেহলে কিয় জাতীয়তাবাদক বিৰোধ নকৰিব হিটলাৰটো জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতীক জাতীয়তাবাদী হিটলাৰ আৰু সেইখিনি সময়তে এই যে কৈছো ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা কিয় জানিব লাগে পৃথিৱীৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী তাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্বৰূপ সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক আৰু এটো আমি পঢ়িছিলো লেট মি ৰিক্যাপ এগেইন শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ মিশনটো কি what is the mission of Indian nationalism আমি মাত্ৰ দুখাৰী বাক্যতেই মহাৰিষিয়ে যে এখাৰী বাক্য দুটা বাক্যও নহয় মাত্ৰ সিঙ্গল সেন্টেন্স কি কৈছিল যে টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান থট So, what is the mission of Indian nationalism? The mission of Indian nationalism is to recover Indian thought, number one. To recover Indian character, to recover Indian perception, to recover Indian energy, to recover Indian greatness. পৃথিৱীত আন জাতীয়তাবাদৰ লক্ষ্য বাৰু এইবোৰ জানো হয় আন সকলো জাতীয়তাবাদে আনতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হবলৈ বিচাৰে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ মিশন কি we want to recover our own thought own collective thought what is thought of India to recover Indian thought Indian character Indian perception Indian energy Indian greatness ভাৰতৰ মহত্ব কি পৃথিৱীত কোনোবা দেখে জাতীয়তাবাদ মানে এইখন দেশৰ মহত্বৰ অন্বেষণ কৰিব যায় জানো নিজক এসাৰ্ট কৰিবলৈ যায় যে মই আনতকে শ্ৰেষ্ঠ আৰু বিশেষকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে তাৰ পিছৰ একেখাৰী বাক্যৰে পাছৰ অংশটোত মহাৰিষিয়ে এই পাঁচটা কিয় আমি ৰিকভাৰ কৰিব লাগে for our material welfare no and to solve the problems so why we want to recover Indian thought because we want to solve the problems why we want to recover Indian character because we want to solve the problems why we want to recover Indian perception because we want to solve the problems why we need Indian energy because we want to solve the problems why we need India's greatness because we want to solve problems by India's greatness but problem belonging to whom not only to India Sri Aurobindo says to solve the problems that perplex the world যিবোৰ সমস্যাই পৃথিৱীৰ মানুহক আজিও বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাখিছে যিবোৰ পৃথিৱীয়ে সমাধান কৰিব পৰা নাই সেই সমাধান সূত্ৰ ভাৰতৰ লগত আছে কিন্তু ক'ত আছে ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ভিতৰত নাই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ ভিতৰত আছে তাৰ টেকনলজি and to solve the problems that perplex the world in an Indian spirit we want to solve those problems that perplex the world in an Indian spirit and from the Indian standpoint that is why we want to recover Indian thought we want to recover Indian character we want to recover Indian perception we want to recover Indian energy we want to recover Indian greatness
for the sake of the whole world, not for ourselves. This is the greatness of Indian nationalism. It is unique. মই সাহসৰ সৈতে কৈছো আনকি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰৰ ক্ষুদ্ৰ জাতীয়তাবাদ যিবোৰ আছে সেই জাতীয়তাবাদৰ সৈতেও ভাৰতৰ যিটো মূল জাতীয়তাবাদ নিমিলে কিয় ভাৰতৰ মহত্বক লৈ আমাৰ যদি শিক্ষিত বৰ্গ যদি hypnotized by Indian culture, we are hypnotized by Indian knowledge, we are hypnotized by Indian culture. আমাৰ যদি শিক্ষিত সকল যদি ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মোহিত কিয় সন্মোহিত ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ যিটো বাহ্য গ্ল্যামাৰ চকুত ছাপ মাৰি যোৱা যিটো সন্মোহনী শক্তি কিন্তু আমি ভাৰতীয় শক্তিৰ প্ৰতি ভাৰতীয় জ্ঞানৰ প্ৰতি যদি সন্মোহিত তাৰ কাৰণ সেই জ্ঞান সম্পূৰ্ণ জগতৰ বাবে প্ৰয়োজন this is the sense of India becoming বিশ্বগুৰু So Indian nationalism is nothing but universalism, itself universalism. আৰু সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ কোনো দেশে কোনো ৰাষ্ট্ৰ কোনো মানুহে ভাৰতবৰ্ষক অন্তত বিশ্বজনীনতাৰ জ্ঞান দিয়াটো উচিত নহয় আৰু সেইবাবে আমি এটা শ্ৰী অৰবিন্দই ভাৰতীয় সংস্কৃতি গ্ৰন্থখনৰ শেষৰ একেবাৰে অন্তিম পৃষ্ঠাত লিখা কথা একাষাৰ পঢ়িছিলো তাতো তেওঁ কৈছে কি কৈছে ইণ্ডিয়া অফ দি এজেজ ইজ নট ডেড কৈছে যুগ যুগান্তৰৰ ভাৰত মৃত নহয় যুগ যুগান্তৰৰ ভাৰতবৰ্ষ কিয় মৃত নহয় কৈছে অথবা নিজৰ সৃজনশীল শক্তিৰ অন্তিম বাণী এতিয়াও উচ্চাৰণ কৰা নাই অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই গীতাত যি কথা লিখি থৈ গৈছে যি কথা গীতাত উচ্চাৰিত হৈছে উপনিষদত যি বাণী উচ্চাৰিত হৈছে বেদত যি বাণী উচ্চাৰিত হৈছে তাকো অতিক্ৰম কৰি যাব তাতকৈও মহত্বৰ বাণী উচ্চাৰণ কৰিবলগীয়া এতিয়াও পেন্ডিং আছে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে কিয় ভাৰতে পাৰা নাই because its educated section is alienated and that is why we are trying to reconnect them with our own roots and they are being followed by general people এই শিক্ষিত শ্ৰেণীটোক এইভাবে পুনৰ শিক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়োজনে দেখা দিছে শিক্ষিত শ্ৰেণীটোক কৈছে এতিয়াও ই বাছি আছে ই মানে যুগ যুগান্তৰৰ ভাৰতবৰ্ষ কিয় বাছি আছে যে নিজৰ তথা জগতৰ বাবে এতিয়াও ইয়াৰ কৰণীয় আছে সমগ্ৰ জগতৰ বাবে গতিকে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ যিটো ইউনিভাৰ্সেল প্ৰাসংগিকতা কি solving the problems that perplex the world in an Indian spirit from Indian standpoint এতিয়া কোনোবা হয়তো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাজতে যুক্তিৰ খাতিৰত কুযুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা কোনোবা মানুহে ক'ব পাৰে কিয় তুমি ভাৰতীয় দৃষ্টিভংগীৰ পৰা সমাধান কৰিব লাগে কিয় তুমি ভাৰতীয় প্ৰকৃতিৰ পৰা সমাধান কৰিব লাগে because the world has failed পৃথিৱীয়ে এই আজি 2021 চনৰ যে 2021 চনৰ আজি 17 নৱেম্বৰলৈকে 2024 চনৰ 17 নৱেম্বৰলৈকে ভাৰতবৰ্ষই পাৰা নাই সমগ্ৰ জগতে পৃথিৱীৰ সমস্যা থ্ৰু ইউৰোপিয়ান নলেজ সমাধান কৰিব পাৰা নাই আৰু জগতে সেইভাবে আমাক অন্তত এবাৰ সুযোগ দিব লাগে কিন্তু ভাৰতীয় জ্ঞান বুলি ক'লেই কিন্তু ভাৰতৰ সামৰ্থ্য বুলি ক'লেই কিন্তু স্পিৰিচুৱেলিটি ভাইটেলিটি ইন্টেলেকচুৱেলিটি সেইভাবে আমি আধ্যাত্মিকতাৰনো আসল অৰ্থ কি সেইবোৰো আমি যেটো প্ৰাৰম্ভিক ভিত্তি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ ফাউণ্ডেশ্যন আমি গোটেইবোৰে আলোচনা কৰিছো গোটেইখিনি কথাই গতিকে যেটো ইউনিভাৰ্সেল ৰেলেভেন্স ইউনিভাৰ্সেল সিগনিফিকেন্স কিয় ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা পুনৰ জীৱন্ত হৈ উঠিব লাগে because we want to solve the problems that perplex the world আৰু সেই দায়িত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰিছে নিয়তিয়ে আৰু নিয়তিয়ে ন্যস্ত কৰাৰ বাবেই যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত সেই দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষই
নিজৰ স্বভাৱ নিজৰ স্বধৰ্ম নিজৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰাই কৰিব লাগিব ইউৰোপীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষই পৃথিৱীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে যদি ইউৰোপীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰে ইউৰোপে কৰিব লাগিব আৰু ইউৰোপে সেই এক্সপেৰিমেন্ট শতিকাৰ পিছত শতিকা কৰিলে কৰি পাৰা নাই বৰং মই ইয়াৰ পিছত আমি জানিম শ্ৰী অৰবিন্দ কৈছে এছিয়া ইজ দি ফিজিচিয়ান অফ দি মেলেডিজ which Europe generates বৰং বিপৰীতে ইউৰোপে যিবোৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰে সেই সমস্যাবোৰ সেই বেমাৰবোৰ সমাধান কৰাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ চিকিৎসক এছিয়া চিকিৎসক বুলি কৈছে কিন্তু এছিয়াৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া ইজ দি প্ৰমিনেন্ট গতিকে আমি এতিয়ালৈকে আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ ৰেলিভেন্স ইউনিভাৰ্সেল ইম্পৰ্টেন্স আমি ইমানখিনি অধ্যয়ন কৰিছো এতিয়া আমি from different perspective tar relevance ami from different perspective ami aru 2-4 din alochona korim koise tar pisot Shri Aurobindo ami eikhini bostu akou bhaldore jetia bharator nobojonmor bikhoye alochona korim tetia ami akou paddhotigoto bhabe alochona korim etia moi tar major pura kebol apnalokor drishti akorshon korar babe koise the national mind turned a new eye on its past culture ketia koise jatir mone punor bharatborkhor proti koise bharator otitor proti drishtipat koribole arambho korile eitue bharator nobojagoronor prothom step asil keneke সম্ভৱ হৈছিল এই যে আমি ইয়াত আগতেই আমি পঢ়িছিলো আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছিলো কৈছে but when the Ramswarupjir lekhar pora ami পঢ়িছিলো কৈছে but when the initial shock was over and the military presence became less obtrusive though not less real and some kind of civic life returned and we also became more familiar with the victor a measured reaction and strategy emerged eta measured reaction and strategy emerged eta dekha disil what is that measured reaction and strategy jetia ami ki korisilu janene buddhitu bharatiyo mone koise a military political inferiority was accepted that British were supreme military political inferiority was accepted aru kuneu najana koi gopone koisil ki but reassertion took place at the religious spiritual level hoyto British e udhoriboi noarile karon British e bahirot dekhise je amar tu rajanoitik অধীনতা ভারতীয় মানুহে স্বীকাৰ কৰি লৈছে কিন্তু ভাৰতীয় জাতিও তলে তলে হিন্দী খানা কামটো কোট আৰম্ভ হৈছিল ৰিলিজিয়াছ এণ্ড স্পিৰিচুৱেল লেভেলত ৰিঅ্যাৱেকেনিং টু ৰিএসাৰচন আৰু তাৰ প্ৰমাণ কি তাৰ প্ৰমাণ কৈছে যে এই যিটো ভাৰতৰ পদ্ধতি প্ৰতিটো দুৰ্যোগৰ সময়ত যেতিয়া আমি সমুখ সমৰত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰো বা যেতিয়া হিৰোক জন্ম দিয়াৰ প্ৰয়োজন হয় ভাৰতবৰ্ষই হিৰোক প্ৰত্যক্ষভাৱে জন্ম দিয়াৰ কাম নকৰে কেনেকৈ জন্ম দিব হিৰোক জন্ম দিবৰ বাবে যেটো ইটা বালি শিল লাগিব সেই ইটা বালি শিল কোট আছে আমাৰ অধ্যাত্মৰ মাজত আছে আমাৰ অধ্যাত্ম জ্ঞানৰ মাজত আছে আৰু সেইভাবে ৰামস্বৰূপে লিখিছে যে ইট had happened earlier also কেৱল স্বাধীনতা সেই 19 শতিকাতেই নহয় কৈছে ইট had happened earlier also during the medieval ages religious revival precede military revival সামৰিক পুনৰুত্থানৰ আগে আগে আপোনালোকে ভাৰতৰ ইতিহাস কেৱল বামপন্থীয়ে লেখা ইতিহাস যদি নপঢ়ে বামপন্থী লেখা ইতিহাসত তেওঁলোকৰ ধৰণ কৰণ সকলো পৃথক আপোনালোকে ভাৰতৰ ইতিহাসৰ প্ৰতি আপুনি দেখা পাব যে এটা মিলিটাৰী ৰিভাইভেলৰ আগত এটা ৰিলিজিয়াছ ৰিভাইভেল হয় হৈছে কবিৰ নানক তুলসী চৈতন্য ৰামদাস এই পাঁচজনে কি কৰিছিলে গেভ বাৰ্থ কাৰ জন্ম দিছিল গেভ বাৰ্থ টু শিৱাজী এণ্ড গোবিন্দ সিং
কিন্তু আমি ইন্টেলেকচুৱেল লেভেলত আমাৰ শিক্ষিত সমাজে কেৱল শিৱাজীক জানে, শিৱাজীৰ বীৰত্বক জানে, কেৱল বিবেকানন্দক চিনি পায়। কিন্তু বিবেকানন্দৰ অন্তৰালত বিবেকানন্দ was nothing. It was all Ramakrishna Paramahamsa, that illiterate Brahmin. The powerhouse was Ramakrishna. Ramakrishna saved India through his instrument Vivekananda. Vivekananda is the product of Ramakrishna. আৰু বিবেকানন্দই নিজে স্বীকাৰ কৰি গৈছে যে ৰামকৃষ্ণ ইচ্ছা কৰিলে 1 লাখ বিবেকানন্দ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। I am nothing. কিন্তু অন্তত ভাৰতৰ শিক্ষিত সমাজে এই কথা একচেপ্ট নকৰিব। আৰু সেইভাবে মই ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকক যেতিয়া ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ 4টা প্ৰকাৰ আলোচনা কৰিম, পণ্ডিচেৰীৰ এজন কেডি সেথনা, আপোনালোকে কেডি সেথনা নাম গুগলত সাৰ্চ কৰিলো তেওঁৰ বিষয়ে পাব, মই তেওঁৰ পৰিচয় দিবলৈ নাযাওঁ। আৰু তেওঁকটো শ্ৰী অৰবিন্দই নতুন নাম দিছিল অমল কিৰণ, অমল কিৰণ, because he was কিৰণ, he was ray, but what type of ray? অমল, যাৰ মাজত কোনো মল নাই, অমল কিৰণ নাম দিছিল। আৰু এই অমল কিৰণৰ এখাৰী বাক্য তেওঁ কৈছে, from his trans spiritual personality true Indian nationalism was born. Is মানে referring to Ramakrishna Paramahamsa, not to Vivekananda. Intellectual world শিক্ষিত সমাজে বিবেকানন্দ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ জনক বুলি কলে may accept, কিন্তু that illiterate অশিক্ষিত যিজনে আনকি নিজৰ মাতৃভাষাটো ভালদৰে ক'ব পৰা নাছিল, অন্তত ভাৰতৰ শিক্ষিত সমাজে স্বীকাৰ কৰি নলয়। কিন্তু ইয়াতে ৰামস্বৰূপজীও লিখিছে যে কবিৰ, নানক, তুলসী, চৈতন্য, ৰামদাস gave birth to Shivaji and Gobind Singh. Saint paved the way for heroes. আৰু কৈছে এই যিটো যে reawakening হৈছিল, but reassertion took place at a religious spiritual level. What it did, কি কাম কৰিছিল? কৈছে this reassertion was the beginning of greater things in future. Beginning of greater things in future. It was to sustain us even in our political struggle. এই যে তলত গোপনে যেটো reassertion আৰম্ভ হৈছিল, সেই reassertion কিন্তু এতিয়া আনকি যিসকল ভাৰত প্ৰেমী সংগঠন আছে তেওঁলোকেও এই যেটো the power of spirituality they do not want to recognize at all. আৰু হিয়া ভাৰতৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য হৈছে। কাৰণ শক্তি আছে অধ্যাত্মৰ হাতত, শক্তি মস্তিষ্কত নাথাকে, শক্তি সংগঠনৰ মাজত নাই, সংগঠন ইজ এ মেকানিজম, শক্তি জনসমষ্টিৰ মাজত নাই, শক্তি আছে ভিতৰত। শক্তি is to be evoked from within, not to be borrowed from market or not to be purchased from market, not to be collected like donation. Shakti cannot be collected from mass. Shakti has to be evoked individually. Has to be evoked individually. That is the teachings of Indian spirituality. ভাৰতীয় অধ্যাত্ম মানে দুৰ্বলতাৰ পৰিচয়ক নহয়। আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবাই জানিব বিচাৰে যে ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতাৰ শ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শ পুৰুষ কোন, সেয়া হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ। যিজন শ্ৰীকৃষ্ণই যুদ্ধ কৰিব নোখোজা অৰ্জুনক যুদ্ধৰ বাবে প্ৰবৃত্ত কৰিছে। And he is the highest model of spiritual personality, supreme model of spiritual personality. যিজন ৰজাও আছিল, যোদ্ধাও আছিল, সন্ন্যাসীও আছিল। One in all in one, সকলো কৰিছে তেওঁ, জীৱনক কোনোদিন বাদ দিয়া নাছিল। গতিকে এই যেটো কথা আমি কৈছে it was to sustain us even in our political struggle. Leaders like Dayananda, Vivekananda, Aurobindo and Gandhi went deeper into the truth of their spirituality and felt renewed by it. They saw in Hinduism an incomparable truth. তেওঁলোকে কি দেখা পাইছিল?
an incomparable truth, তুলনাবিহীন, অতুলনীয়, অপৰূপ সত্যৰ সন্ধান পাইছিল, or at least a truth, অন্তত যদি সেইটো বাদু দিও অন্তত এনে সত্যৰ সন্ধান পাইছিল, by which alone India could rise, by which alone India could rise, তাৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষই পুনৰ নিজক জাগ্ৰত কৰিব পাৰিব, পুনৰ জাগ্ৰত কৰিব পাৰিব, ভাৰতৰ নৱজন্ম হ'ব। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, ভাৰতৰ শিক্ষিত সমাজে আধ্যাত্মিকতা মানে কি নাজানে, আধ্যাত্মিকতাৰ শক্তি বুজি নাপায়, আধ্যাত্মিকতাক ধৰ্ম বুলি ভাবে, আধ্যাত্মিকতাক থিওলজি বুলি ভাবে। আৰু সেইভাবে আমি ইতিমধ্যে আধ্যাত্মিকতা কি, আৰু যেতিয়া আমি ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি আৰু এটা লিষ্ট দিম, what is not spirituality, spirituality কোনবোৰ নহয়। গতিকে এই because of this শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ ভাৰতৰ নৱজন্ম শীৰ্ষক আলোচনাত লিখিছে, this was the পটভূমি, this was the background। এতিয়া আমাৰ বুজিবৰ কাৰণে সহজ হ'ব, the national mind turned a new eye on its past culture, reawake to its sense and import, but also at the same time saw it in relation to modern knowledge and ideas. This was the technology of Vivekananda. আমি যেতিয়া আমি পঢ়িম পিছত মই যে ভাৰত যেতিয়া এই ভাৰতৰ নৱজাগৰণৰ যিসকল পুৰুধা আছিল তেওঁলোকৰ যিটো টেকনলজি আছিল, তেওঁলোকে ভাৰতৰ অতীত আৰু মডাৰ্ণ নলেজ এটাকো বাদ দিয়া নাছিল। তেওঁলোকে সিনথেসিস কৰিছিল সকলোতে, but also at the same time saw it in relation to modern knowledge and ideas. Out of this awakening vision and impulse, the Indian Renaissance is arising. এই যে অতীতৰ জ্ঞান প্লাস মডাৰ্ণ নলেজ। আৰু সেইভাবে আমি প্ৰথমতে এটা থিওৰি আলোচনা কৰিছো যে আমি পশ্চিমক অস্বীকাৰ কৰিব বিচৰা নাই, ইউৰোপীয় জ্ঞান প্ৰণালী, আধুনিক জ্ঞান প্ৰণালী, বাট আমি এটা ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিম। যেনেকৈ আমাৰ যে সেই সময়ত আমাৰ ব্ৰিটিছৰ ঠিক যেতিয়া চিভিক লাইফ এটা ৰিটাৰ্ণ কৰিছিল, আমি যিটো মেচুৰাৰ ষ্ট্ৰেটেজি এডপ্ট কৰিছিলোঁ কি, এ পলিটিকেল মিলিটাৰী ইনফেৰিয়ৰিটি ৱাজ একচেপ্টেড, বাট reassertion took place at the religious and spiritual level. That was the strategy. তাৰ পিছত যেতিয়া আমি নৱজাগৰণৰ সময়ত আধুনিক নলেজ আৰু যুগ যুগান্তৰৰ ভাৰতৰ স্বচ্ছত জ্ঞান, সনাতন জ্ঞান দুটাৰ মাজত আমি সমন্বয় কৰিছিলোঁ। কিন্তু সমন্বয় কৰোঁতে প্ৰতিটো আধুনিক জ্ঞান আমি আধুনিক জ্ঞান উন্নত হলেও লোৱা নাই। কোনবোৰ লৈছো? which we can appropriate, which we can assimilate. It's an assimilative appropriation. It is appropriation. We appropriated modern knowledge, but which we can assimilate. অর্থাৎ আমি যেটো পরিপাক কৰি লব পাৰো, মোৰ স্বভাৱ আৰু সধৰ্মৰ লগত যেটো মিলিব, that was the technology, that was the strategy. সেইভাবে কৈছে out of this awakening vision, আৰু ইয়াৰে প্ৰধান পুৰোহিতজন আছিল স্বামী বিবেকানন্দ। আৰু আধুনিক পৃথিৱীৰ আপুনি আইৰনিটো চাওক, এই যে শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰতি আধুনিক জগতত ভগৱানে এটা সাংঘাতিক শিক্ষিত মানুহৰ অহংকাৰৰ প্ৰতি বিদ্ৰূপ কৰি থৈ গৈছে। কি বিদ্ৰূপ কৰি থৈ গৈছে? কৈছে যে তুমি তোমাৰ এই তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰীক লৈ বিদ্ৰূপ, তোমালোকে অহংকাৰ নকৰিবা। 19 শতিকাত আমি সমগ্ৰ পাশ্চাত্য জগত was considered to be supreme in every sphere of life: science, literature, culture, arts, commerce, governance. আৰু সেই পাশ্চাত্যত ভাৰতবৰ্ষৰ এজন অশিক্ষিত অৱতাৰৰ শিষ্য, অশিক্ষিত যিজনে আনকি নিজৰ মাতৃভাষাটো ক'ব জানা নাছিল, সেই অশিক্ষিত গুৰুৱে সৰ্বশক্তিমান ইন্টেলেকচুৱেল যোদ্ধাজনক জন্ম দিছিল। আৰু সেই যোদ্ধাজনে ক'ত গৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল? সেই সময়ৰ
পাশ্চাত্য জগতত গৈ বিজয় ধ্বজাও উৰুৱাইছিল উইদাউট AK-47 উইদাউট কম্পিউটাৰ উইদাউট ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি হাতত কি লৈ গৈছিল এটা লাখুটি আৰু গেৰুৱা বহন এই যে অশিক্ষিত ব্ৰাহ্মণ ৰামকৃষ্ণই ভাৰতবৰ্ষক কি অৱদান দি থৈ গৈছে হে অন্তৰ্দৃষ্টি নহলে nobody could realize single-handedly saved India single-handedly কৈছে that must determine its future tendency কৈছে এই যেটো টেকনলজি নৱজন্মৰ অৰ্থাৎ eternal Indian knowledge plus modern knowledge which could be appropriated through assimilation আমাক তো জাতীয় জীৱনত এটা স্ট্ৰেটেজি লাগিব সদায় কিন্তু দুৰ্ভাগ্য হৈছে ভাৰতৰ জাতীয় জীৱনৰ আজি কোনো অভিভাৱক নাই জ্ঞানী অভিভাৱক নাই কৈছে ভাৰতে এক নতুন দৃষ্টিৰে নিজৰ প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিলে কিহৰ পৰিণতি স্বৰূপে the earlier masurer strategy political military inferiority was accepted but reassertion took place at religious and spiritual level and this was the beginning of greater things in future it was even to sustain in our political struggle too কৈছে ভাৰতে এক নতুন দৃষ্টিৰে নিজৰ প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিলে কিন্তু এই ভিশন প্ৰথম who was the pioneer এই অশিক্ষিত ব্ৰাহ্মণৰ সৰ্বশক্তি মানে সমৰ্থ বুদ্ধিৰ শিষ্য বিবেকানন্দৰ আছিল প্ৰধান পুৰোহিত কৈছে ভাৰতে এক নতুন দৃষ্টিৰে নিজৰ প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিলে আৰু দৃষ্টিপাত কৰি কি কৰিলে অকল স্বাভিমান নহয় কৈছে তাৰ অৰ্থ পুনৰ উভতি হৃদয়ঙ্গম কৰিলে পুনৰ অৰ্থ অতীত ভাৰতৰ সনাতন জ্ঞানৰ প্ৰমূল্যৰ মাথো সেয়ে নহয় আধুনিক জ্ঞানৰ আদৰ্শৰ সৈতে তাক মিলাই চাব ধৰিলে এই যে আমাৰ সমৃদ্ধ বিংশ শতিকাৰ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ পুৰুধাসকল অন্তত 500 বছৰলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো নেতাই তেওঁলোকক অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে যিমান কাম কৰি থৈ গৈছে তাৰ অৰ্থ উভতি পুনৰি হৃদয়ঙ্গম কৰিলে মাথো সেয়ে নহয় আধুনিক জ্ঞানৰ আদৰ্শৰ সৈতে তাক মিলাই চাব ধৰিলে এই নৱোৎ ভিন্ন দৃষ্টি তথা প্ৰেৰণাৰ পৰাই ভাৰতৰ নৱজন্মৰ অভ্যুদয় হৈছে ইয়েই নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব ভৱিষ্যতৰ ধাৰা যদি আমি ভাৰতৰ নৱজন্ম বিচাৰিছো তেনেহলে আমাক কি লাগিব অতীত জ্ঞান মানে ইণ্ডিয়ান নলেজ that is why we are refocusing on Indian knowledge system for our own renaissance আমাৰ ভাৰতৰ নৱজাগৰণৰ বাবে ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বাবে আমাক ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজন জ্ঞান পৰম্পৰা and that is the strongest relevance from our point of view কিন্তু আকৌ ভাৰতৰ নৱজন্মৰ লক্ষ্য কি ভাৰতৰ কোনো মিশন কোনো লক্ষ্যই এই জগতৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতাক এদিনৰ বাবেও এক মুহূৰ্তৰ বাবেও পাহৰি যোৱা নাই এক মুহূৰ্তৰ বাবেও পাহৰি যোৱা নাই আৰু সেইবাবেই এই যে শ্ৰী অৰবিন্দই এটা কথা লিখিছিল যে আমাৰ যেটো দুৰ্ভাগ্য হৈছিল এই দুৰ্ভাগ্য শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে এই যেটো যে হিপনোটাইজড বাই ইউৰোপিয়ান কালচাৰ কিয় হৈছিল যে আমি সেই সময়ত আমাৰ অধঃপতনৰ যুগ আমাৰ সৃজন কৰ্মত ভাটা পৰিছে আমাৰ আধ্যাত্মিকতা একদেশীয় হৈ গৈছে অধ্যাত্ম প্ৰেৰণা সংকুচিত হৈছে একদেশীয় হৈছে সমৰ্থ বুদ্ধি আমি হেৰুৱাই পেলাইছো আৰু আমি জাতীয় জীৱনত মহৎ আদৰ্শৰ পৰা আমি স্খলিত হৈছো তাৰ পৰিণতি স্বৰূপে আমাৰ অধঃপতনে দেখা দিছিল আৰু সেই অধঃপতনৰ সময়তেই আমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইটসকল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছিল কিয় বিচ্ছিন্ন হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছিলে ইউৰোপীয় সকলৰ ফালে দেখিছিলে সেই সময়ত সমস্ত শক্তি সমস্ত সৃষ্টি সমস্ত সক্ৰিয়তা আৰু যেহেতু সেই সময়ত ভাৰতৰ অধঃপতন আছিল ভাৰতৰ ফালে কি দেখা পাইছিল কেৱল নিষ্ক্ৰিয়তা স্থিতিশীল আত্মৰক্ষা চেষ্টাৰ অক্ষম দুৰ্বলতা কিন্তু এই পৰিস্থিতি সলনি কৰিলে কোনে ভাৰতীয় মানুহৰ মাজত উদ্দীপ্ত প্ৰেৰণা
উদ্দীপ্ত প্ৰেৰণাৰ জন্ম কোনে দিলে উদ্দীপ্ত প্ৰেৰণাৰ জন্ম কেনেকৈ হ'ল শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে দুটা ঘটনাই আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো মই তাৰ বেলেগ এটা দিশলৈ মই আঙুলিয়াম কৈছে কিন্তু যতেই ভাৰতীয় প্ৰকৃতিয়ে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বীৰ্যৰ সৈতে আক্ৰমণ আৰু সমাৰোহৰ সৈতে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে তাতেই ইউৰোপীয় চকুত চাট মাৰি ধৰা যাদুৰ মোহিনী শক্তি তৎক্ষণাৎ হীনবীৰ্য হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সমাৰোহৰ সৈতে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে বীৰ্যৰ সৈতে আক্ৰমণ কৰিব পাৰিছে কৈছে টু ক্ৰিয়েট উইথ একলেট the European glamour has begun immediately to lose its hypnotic power আৰু কৈছে কোনে দেখুৱাইছিল তেনেহলে বীৰ্যৰ সৈতে কোনে সৃষ্টি কৰিছিল সমাৰোহৰ সৈতে তেতিয়া কোনে সৃষ্টি কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে the seal was put by two events এই দুটা ঘটনা কি আছিল শ্ৰী অৰবিন্দই লিখিছে দুটা ঘটনাই এই কাৰ্যত নিজ নিজ প্ৰচন্ন শক্তিৰ চিহ্ন ৰাখি থৈ গৈছে but the seal was put to this work by two events এটা কৈছে the theosophical movement and the appearance of Swami Vivekananda at Chicago বিবেকানন্দৰ পৰিণামটো শাশ্বত আছিল দীৰ্ঘস্থায়ী আছিল কিন্তু থিওসফিকেলে এই সময়ত কেৱল মাত্ৰ দৃষ্টি অলপ আকৰ্ষণ কৰিছিল কিন্তু থিওসফিকেল মুভমেন্টৰ মাজত কিন্তু ত্ৰুটি আছিল যাৰ কাৰণে ইভেন্চুৱেলি ইট ফেইল আমি সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম বাট এট দ্যাট পইণ্ট অফ টাইম অন্তত ইউৰোপীয় হিপনোটিক পাৱাৰ হীনবীৰ্য কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটা ঘটনাই কিয় তাৰ কাৰণটো কি লাগিব এই যে ভাৰতৰ আকৌ আমি উভতি যাব লাগিব ভাৰতৰ কি সামৰ্থ্য তিনিটা সামৰ্থ্য স্পিৰিচুৱেলিটি ইন্টেলেকচুৱেলিটি এণ্ড দি ভাইটেলিটি কৈছে কিয়নো যি শক্তিৰ ওপৰত ভাৰতে থিয় দিছে ভাৰতে এই তিনিটা শক্তিৰ ওপৰতে থিয় দি আছে কৈছে এই দুটা ঘটনাই সেই আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰাকেই প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া ভাৰত মাথো আৰু আত্মৰক্ষা পৰায়ণ নহয় ভাৰত আক্ৰমণশীল হৈ উঠিছে আৰু পাশ্চাত্যৰ জড়বাদী মনোভাৱক আক্ৰমণ কৰিব ধৰিছে কৈছে but aggressive and invading the materialized mentality of the Occident আৰু তাৰ প্ৰমাণ যদি আপোনালোকে মোক সোধে বিবেকানন্দৰ পাশ্চাত্যৰ 4 বছৰত তেওঁ যেটো বিজয় ধ্বজা এফালৰ পৰা এফালে অপ্ৰতিহত বিজয় অভিযান যি পাশ্চাত্য সেই সময়ত আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান সংস্কৃতি শাসন ব্যৱস্থা সকলোতে নিজক ইতিমধ্যে পৰম একেবাৰে শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছিল এনে এজন যোদ্ধা ভাৰতৰ অশিক্ষিত ব্ৰাহ্মণে তৈয়াৰ কৰিছিল যিজনে আনকি নিজৰ মাতৃভাষা ভালদৰে ক'ব পৰা নাছিল অকলে সিঙ্গল হ্যান্ডেডলি আৰু সেইভাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে অকল মাত্ৰ চিকাগোৰ সাফল্যই এই যে শ্ৰী অৰবিন্দই অলপ বেলেগ ধৰণে কৈছে কিন্তু আনে কৈছে মই সেই কথাকিটা এতিয়া আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো যে এই যে চিকাগোৰ সাফল্যই ভাৰতীয় জাতিৰ ৰিঅৱেকেনিংৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যদি কোনবাই ডিসপিউট কৰিব বিচাৰে যে যদি কয় যে নহয় এটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব এখন সভাত দিয়া ভাষণ এটাই এটা জাতিক পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰে নে ৰামকৃষ্ণ মিছনত এই সময়ৰ বাতৰি কাকত এতিয়াও মজুদ আছে কোনোবাই ৰিসাৰ্চ কৰি পিএইচডি ল'ব পাৰে তাতে পিএইচডিৰ বাবে ভাল টপিক এজন মানুহৰ বৈদেশিক সাফল্যই 200 বছৰ গোলামী কৰি থকা এটা জাতিক ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰত উদ্দীপ্ত কৰিছিল এয়া দৈব নিয়তি আছিল এইভাবে বিবেকানন্দই বিনা নিমন্ত্ৰণে চিকাগোত ভাষণ দিবলৈ গৈছিল বিনা নিমন্ত্ৰণে উইদাউট বিইং ইনভাইটেড এটো আমি জানিব লাগিব বিবেকানন্দক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাছিল তেওঁ গৈ নিজে যত্ন কৰিহে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ বাহিৰ কৰিছিল লাষ্টত গৈ আৰু সেইভাবে আমি এই যে চিকাগোয়েনো ভাৰতক কি দিছিল তাৰ প্ৰমাণ আছে প্ৰমাণ যিসকলে বিচাৰিব তেওঁলোকে প্ৰমাণৰ বাবে এতিয়াও মজুদ আছে গতিকে কিন্তু মই কেতেমান মাত্ৰ 2-3টা মান কাৰণ মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো কেৱল কৰি দিলে জানিব আৰু প্ৰথমটো হল মহাৰিকিয়ে এটাটো যি এইখিনি কথাই তেওঁ বেলেগ ধৰণে কৈছে এবাৰ একেবাৰে বাই পইণ্টিং টুৱাৰ্ডছ বিবেকানন্দস ফৰেন ভিজিট ইয়াতটো কলেই যে বিবেকানন্দৰ চিকাগোত যেটো আত্মপ্ৰকাশ
এই ঘটনাই পৰিস্থিতি পৰিৱৰ্তন কৰিছিল কৈছে দি গোইং ফৰ্থ অফ বিবেকানন্দ marked out by the master as the heroic soul কৈছে নিজৰ গুৰুৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ পৃথিৱীক কৈছে যে destined to take the world between his two hands and change it সমগ্ৰ জগতক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে যিজন নিয়তি নিৰ্দিষ্ট আছিল আৰু গুৰুৰ দ্বাৰা সিংহ পুৰুষ হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল marked out by the master as the heroic soul master মানে কোন by Ramakrisna Paramahansa marked out by the master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it was the first visible sign to the world প্ৰথমটো দৃষ্টিগোচৰ নিদৰ্শন আছিল সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবে কিহৰ নিদৰ্শন কৈছে was the first visible sign to the world that India was awake India is not now sleeping India is awake not only to survive অকল জীয়াই থাকাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ জাগি উঠা নাই but to conquer জয় কৰিবৰ বাবে জাগি উঠিছে that was the significance of Vivekananda's appearance in Chicago তাৰ পিছত বিবেকানন্দই নিজে কি কৰি গৈছিল চিকাগোৰ পৰিণামৰ বিষয়ে বিবেকানন্দ কৈছিল India its people and their thoughts have been brought more prominently before the world than ever before by that wonderful gathering at Chicago কৈছে ভাৰতৰ চিন্তা ভাৰতৰ মানুহ ভাৰতীয় চিন্তা কৈছে আগতকৈ অধিক প্ৰমিনেন্টলি অধিক উজ্জ্বলতৰ ভাৱে বিশ্ববাসীৰ ওচৰত প্ৰতিভাত হৈছিল that was the contribution of Chicago তাৰ আগত ভাৰতবৰ্ষৰ বিজয় ধ্বজা আধুনিক পৃথিৱীত কোনে উৰুৱাইছে তেতিয়ালৈকেও ভাৰতৰ কিছুমান ইংলিছ এডুকেটেড স্কলাৰে আমেৰিকা ইংলেণ্ডত গৈ কেতিয়াবা ভাৰতীয় দৰ্শনৰ ওপৰত বক্তৃতা দিছিল but they were intellectual speaker only they were not sadhak গতিকে এইটো বিবেকানন্দই নিজেই কোৱা যে ইণ্ডিয়া ইটস পিপল এণ্ড দেয়াৰ থটস ভাৰতৰ মানুহ আৰু ভাৰতীয় চিন্তা অধিকতৰ উজ্জ্বল ভাৱে কি হল যে has been brought more prominently তাৰ পিছত বিপিন চন্দ্ৰ পালে কি কৈছিল চিকাগোৰ বিষয়ে চিকাগোৰ বিবেকানন্দৰ অসাধাৰণ সাফল্যৰ বিষয়ে কি কৈ গৈছিল কৈছে owing to his teaching most people in Europe now believe firmly কৈছে এতিয়া একেবাৰে দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে ইউৰোপে কি that wonderful spiritual truth lie hidden in the ancient Hindu scripture কৈছে wonderful spiritual truth lie hidden 100% credit goes to Vivekananda তাৰ পিছত ৰমেশ চন্দ্ৰ মজুমদাৰ ভাৰতৰ একমাত্ৰ ভাৰতীয় দৃষ্টিভংগীৰে লেখা ইতিহাসকাৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ মজুমদাৰৰ আপোনালোক ইতিহাস যদি পঢ়ে হে আসল ইতিহাস তেওঁ কৈছে যে it would be hardly an exaggeration to say that কৈছে এই কোৱাটো অতিশয়োক্তি নহব অতিৰঞ্জিত কথা নহয় কৈছে স্বামী বিবেকানন্দ made a place for Hinduism কৈছে হিন্দু ধৰ্মৰ বাবে এটা জাগা দখল কৰিছিল ক'ত কৈছে in the cultural map of the modern world আধুনিক বিশ্বৰ সাংস্কৃতিক মানচিত্ৰত যুগমীয়া স্থান দখল কৰিছিল হিন্দু ধৰ্মই because of Vivekananda's appearance in Chicago a permanent place in the cultural map of the modern world কোনে কৈছে ৰমেশ চন্দ্ৰ মজুমদাৰে কৈছে তাৰ পিছত এজন যিসকলে অধ্যয়নশীল তেওঁলোকে জানিব শংকৰী প্ৰসাদ বসু পশ্চিমবংগৰ এজন অতি মহান বিবেকানন্দ গৱেষক বিবেকানন্দ
ভক্ত বিবেকানন্দ সাধক তেওঁৰ 7টা খণ্ডৰ বাংলা কিতাপ আছে বিবেকানন্দ আৰু সমকালীন ভাৰতবৰ্ষ সেই 7টা খণ্ডৰ সেই কিতাপ মোৰ তাতো আছে অনেক সেই কিতাপখনে পুৰস্কৃত হৈছে কিতাপখনৰ নাম হ'ল বিবেকানন্দ আৰু সমকালীন ভাৰতবৰ্ষ 7টা খণ্ড তাত বিবেকানন্দৰ বিষয়ে আপুনি সমস্ত পাব যিমান তথ্য দিব লাগে তাতে তেওঁ কি লিখিছে মই এইখিনি অসমীয়া অনুশীলন বাংলা কিতাপ মই অনুবাদ পঢ়িছো যে তাৰ পাছত বিবেকানন্দ ভাৰতবৰ্ষলৈ উভতি আহিল তাৰ পাছত মানে কোত চিকাগোৰ ভাষণ দিয়াৰ পিছত আহিছিল জানো তেওঁটো 4 বছৰ পিছত আহিছিল তেলে শংকৰী প্ৰসাদে কি লিখিছে এইটো তেওঁ উন্মাদ নেকি পাগল নেকি কি লিখিছে কৈছে তাৰ পাছত বিবেকানন্দ ভাৰতবৰ্ষলৈ উভতি আহিল সংশৰীৰে নহয় সংবাদৰ ৰথত আৰোহণ কৰি 11 ছেপ্টেম্বৰ 1893 পিছত 12 ছেপ্টেম্বৰতে বিবেকানন্দ ভাৰতবৰ্ষত ঘূৰি আহিছে কিন্তু সংশৰীৰে নহয় কৈছে সংবাদৰ ৰথত আৰোহণ কৰি সেই সংবাদ শিহৰণত ভাৰতৰ ইপাৰ সিপাৰ কপি উঠিব ধৰিলে সেই সংবাদ শিহৰণত ভাৰতৰ ইপাৰ সিপাৰ কপি উঠিব ধৰিলে সেই সংবাদবোৰে পৰাধীন তথা পতিত ভাৰতৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিলে ইয়াৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিন্তু সেই যি দুটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু আজি স্বাধীন ভাৰতৰ হিসাব লোৱাৰ স্বাধীনতাৰ হিসাব লোৱা স্বাধীনতাত অংশগ্ৰহণ নকৰা স্বাধীনতাৰ সামুচ স্বাধীন ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিক্ষিত ভাৰতীয় জাতিয়ে তাৰ প্ৰমূল্যতাৰ তাৎপৰ্য কিমান হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰিব আই এম নট এৱেৰ কৈছে সেই সংবাদবোৰে পৰাধীন তথা পতিত ভাৰতৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিলে ইয়াৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কি আত্মসন্মান তথা আত্মবিশ্বাস চিকাগোৱে 11 ছেপ্টেম্বৰ 1893 চনত এই দুটা বস্তু ভাৰতবৰ্ষক উভতাই দিছিল আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মসন্মান 5 মিনিটৰ এটা ভাষণে কৈছে পৃথিৱীৰ ইতিহাসত অন্তত ভাৰতৰ ইতিহাসত এনে ঘটনা কেতিয়াও সংঘটিত হোৱা নাছিল যে জনৈক ব্যক্তিৰ বহিৰ্দেশত সফলতাৰ সংবাদতেই সমগ্ৰ জাতি জাগি উঠিছে সঁচাকৈ বিস্ময়কৰ কথা মই যে বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈ আছো যে এই কথা মানুহে বিশ্বাস নকৰিলে হেতেন হয়তো যে সঁচাকৈ বিস্ময়কৰ কথা হেয়া একেবাৰে অবিশ্বাস্য বোধ হলহেতেন যদি আমাৰ হাতত সমসাময়িক সংবাদপত্ৰসমূহ নাথাকিলহেতেন অৰ্থাৎ এই সমসাময়িক সংবাদপত্ৰসমূহ মজুত আছে যদি কোনোবাই ডিসপিউট কৰে হি অর সি ক্যান ভেৰিফাই কিন্তু সেই বিষয়ে কোনে গৱেষণা কৰিব কাৰণ ভাৰতৰ শিক্ষিত সমাজ ইতিমধ্যেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন that is why we are refocusing on Indian knowledge system তাৰ পিছত চক্ৰৱৰ্তী ৰাজাগোপালচাৰীয়ে কি কৈ গৈছে মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সমগ্ৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ শ্ৰেয় বিবেকানন্দক দি থৈ গৈছে কি অদ্ভুত কথা চাওকচোন বাৰু কৈছে আমাৰ আধুনিক ইতিহাসৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিলে যিকোনো লোকেই জল পটকৈ দেখিবলৈ পাব স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰতি আমি কিমান ঋণী আৰু আমি স্বাধীনতাৰ হিসাব লওঁ যে ৭৫ বছৰৰ স্বাধীনতাই আমাক কি দিলে আমি কি দিছো ভাৰতবৰ্ষক আমাৰ আধুনিক ইতিহাসৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিলে যিকোনো লোকেই জল পটকৈ দেখিবলৈ পাব স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰতি আমি কিমান ঋণী ভাৰতৰ আপোন মহিমাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দৃষ্টি তেওঁ উন্মুক্ত কৰিছিল তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰাজনীতিৰ আধ্যাত্মিক ভিত্তি আমি অন্ধ হৈ আছিলো তেওঁ আমাক দৃষ্টি দিছে তেওঁই ভাৰতীয় স্বাধীনতাৰ জনক এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে কৈছে ফাদাৰ অফ ফ্ৰীডম বুলি কাক কৈছে ৪৭ত যাকেই কোৱা নহওক কিয় চক্ৰৱৰ্তী ৰাজাগোপালচাৰীয়ে স্বাধীনতাৰ জনক বুলি কাক কৈছে বিবেকানন্দ কৈছে তেওঁই ভাৰতীয় স্বাধীনতাৰ জনক আমাৰ ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তথা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাৰ পিতা আমি যাকেই পিতা নবলো কিয় পিছত চক্ৰৱৰ্তী ৰাজাগোপালচাৰী মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে কৈছে আমাৰ ৰাজনৈতিক স্বাধীনতাৰ পিতা আমাৰ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাৰ পিতা আমাৰ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাৰ পিতা হেনু বিবেকানন্দ তেওঁই হেনু ভাৰতীয় স্বাধীনতাৰো জনক কৈছে স্বামী বিবেকানন্দই হিন্দু ধৰ্ম তথা ভাৰতবৰ্ষক ৰক্ষা কৰিছিল তেওঁৰ অবিহনে আমি আমাৰ ধৰ্মক হেৰুৱালোহেঁতেন স্বাধীনতাও নাপালোহেঁতেন
আমাৰ সৰ্বস্বৰ বাবে সেই আমি বিবেকানন্দৰ ওচৰত ঋণী তেওঁৰ বিশ্বাস সাহস তথা প্ৰজ্ঞাই আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰক যাতে তেওঁৰ পৰা পোৱা সম্পদৰাজি আমি সযত্নে ৰক্ষা কৰিব পাৰো And with this, allow me to conclude here. If you want to interact, we can interact for a few minutes. We are already late by 5 minutes. Thank you and namaskar to all. Anybody, anything? If you want to interact, we can interact for. Many thanks to you, sir, for this wonderful lecture, and it is very vivid and attractive. Not only that, it is our perception, extending our perception, and we are due respect to Swami Vivekananda and Saint Aurobindo. Yes, thank you. And your wonderful lecture exactly exhibit this. Thanks. Thank you. So, thank you so much, sir, for this wonderful lecture. Thank you. We will have discussions. If somebody has an opinion or observation, then feel free to add. So let's make it interactive sessions. I think nobody will be interacting, so we can perhaps conclude today's session. Organizer may go for conclusion. Okay. So as we come to the end of this wonderful session, it is my privilege and a heartfelt vote of thanks. First and foremost, I would like to express my gratitude to Dr. Diganta Biswa Sharma for this wonderful lecture, and I also want to express my gratitude to the organizing team, and a very big thank to all the participants for your active participations and your wonderful questions which enrich today's discussion. So thank you all. Thank you very much. So yes, thank you. Then namaskar and good night to you all. Thank you. Thank you. Thank you and good night. Thank you. Good night to all.